السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کروں گا جو خاص مردوں کے ساتھ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے یا دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے۔ تو اس مسئلے میں کچھ اختلاف بھی ہے تابعین تبع تابعین کے اندر اور کچھ بعد والے لوگوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے میں جو صحیح مسئلہ تحقیق کے مطابق بنتا ہے اور میرے نزدیک ان کے میں دلائل پیش کرتا ہوں کہ تاکہ اس مسئلے میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کا اختلاف ختم ہو جائے اور اس کو ایک طرف سلام پھیرنے کی یا دونوں طرف سلام پھیرنے کی شرعی حیثیت کا پتہ چل جائے اور دلائل کا پتہ چل جائے۔ تو ایک طرف سلام پھیرنے کے متعلق یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز ادا فرمائی، پس آپ نے اس پر 4 تکبیرات کہیں اور صرف ایک سلام پھیرا، یعنی صرف دائیں طرف سلام پھیرا۔ یہ حدیث ہے سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 191 ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 360 کے اندر لائے ہیں، اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 43۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ احکام الجنائز صفحہ نمبر 138 پر لکھتے ہیں وقال اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ المنتقی ابن جارد صفحہ نمبر ہے 540 اور حدیث نمبر 189 ہے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے ادا کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کہیں، پھر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر میت کے حق میں اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور قرات صرف پہلی تکبیر کے بعد کریں، پھر آپ دائیں طرف آہستہ آواز میں سلام پھیریں۔ تو میرے دوستو، یہ 2 حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پر دائیں طرف، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں دائیں طرف سلام پھیرتے، صرف ایک طرف سلام پھیرتے تھے۔ تو دوسری طرف جو روایت ہے، جو دونوں طرف سلام پھیرنے کی ایک روایت آتی ہے سنن کبریٰ بہقی کی جلد نمبر 4 کے اندر، اس میں جو روایت ہے اس کے اندر 2 راوی ہیں، ایک ہے حماد بن ابی سلیمان جو کہ مدلس ہے، اور مدلس جب ان سے روایت کرے اور سماع کی تصریح نہ کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے۔ حماد بن ابی سلیمان اس میں مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح موجود نہیں ہے، اس طرح اس وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ اور دوسرا بھی ابراہیم بن جزین نخی جو ہے وہ بھی مدلس ہے اور وہ بھی ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں کی۔ تو ایک ہی حدیث میں 2 راوی ضعیف ہیں اور اس لیے وہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اور جو صحیح سند سے ایک طرف سلام پھیرنے کی روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رہا صحابہ کرام کس پر عمل کرتے تھے، کیا ایک طرف سلام پھیرتے تھے، صرف دائیں طرف سلام پھیرتے تھے، یا دونوں طرف سلام پھیرتے، اس کے متعلق کیا روایات آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے متعلق سنن مستدرک حاکم کے اندر اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر اور زاد المعاد کے اندر، ان 3 کتابوں میں ہے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صرف دائیں طرف سلام پھیرتے تھے۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن ابی اوفا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مستدرک حاکم کے اندر ہے۔ واصلہ ابن اسقی اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک طرف سلام پھیرتے تھے، یہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر ہے۔ اور زاد المعاد کے اندر امام ابن قیم نقل کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف ایک طرف سلام پھیرتے تھے۔
تو अहादीस की किताबों में 10 सहाबा से साबित रवायत आती हैं कि एक तरफ सिर्फ नमाज जनाजा में सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरते थे, और दूसरी तरफ दोनों तरफ सलाम फेरने के मतलब कोई हदीस नहीं आती कि किसी सहाबी ने दोनों तरफ नमाज जनाजा में सलाम फेरा हो, ऐसी कोई रवायत नहीं आती। तो मेरे भाइयों, इसके लिए आप इसको समझने के लिए ये थे कि मसाइल अबू दाऊद के अंदर सही सनद के साथ अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द भी हैं और मुहद्दिस हैं, और हारून रशीद का दौर पाया इसने। और मेरे भाइयों, ये सही और ज़ईफ हदीस में परख करने के बहुत बड़े माहिर एक्सपर्ट हैं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो शख्स जाहल है जो नमाज जनाजा में दोनों तरफ सलाम फेरता है। नमाज जनाजा में जो दोनों तरफ सलाम फेरता है वो शख्स जाहल है। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं। मसाइल अबू दाऊद के अंदर सही सन से इनका कौल नकल है, बयान किया गया है। इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ज़ादुल माद के अंदर लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन कासिम रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से पूछा, क्या नमाज जनाजा के अंदर किसी सहाबी से दोनों तरफ सलाम फेरना भी साबित होता है, मिलता है? तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते, ला नहीं, कि किसी सहाबी से भी नमाज जनाजा में दोनों तरफ सलाम फेरना साबित नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमा दे, यानी शागिर्द ने पूछा कि किसी एक से भी साबित होता है? उन्होंने कहा नहीं, यानी किसी सहाबी से भी नमाज जनाजा में दोनों तरफ सलाम फेरना साबित नहीं है। और 10 सहाबा से रिवायतें मिलती हैं कि दाएं तरफ सलाम फेरते थे। इसीलिए इमाम इब्ने कदामा रहमतुल्लाह ने अल मुगनी के अंदर फरमाया है कि इस बात पे इजमा है कि नमाज जनाजा में सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरना चाहिए। नमाज जनाजा में सिर्फ दाएं तरफ एक तरफ सलाम फेरना चाहिए, इस बात पे इजमा है। तो मेरे भाइयों, जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं मक्का में, मदीना में, तो आप देखेंगे कि वहाँ हर फर्ज नमाज के बाद कोई ना कोई नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है और वहाँ सिर्फ एक तरफ दाएं तरफ सलाम फेरा जाता है। मक्का में, मदीना में, बैतुल्लाह में, मस्जिद नबी में सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरा जाता है। तो मेरे भाइयों, इख्तिलाफ इसी तरह मालिकी, हम्बली और शाफी जो है उनके नज़दीक दाएं तरफ सलाम फेरना है, और हनफी नज़दीक दोनों तरफ सलाम फेरना है। और इसमें मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जमहूर उलमा का ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरना चाहिए, नमाज जनाजा में सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरना चाहिए। जमहूर उलमा यानी ज़्यादातर मुहद्दिसीन, ताबीन, तबा ताबीन और उसके बाद वाले जमहूर मुहद्दिसीन का अकीदा है कि सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरना चाहिए। यहाँ हाफिज बैरलज़ई हफीजुल्लाह ने भी लिखा है कि सिर्फ तहकीक करके सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरना चाहिए। उसका नमाज जनाजा हुआ और उसमें 12 से 15 हज़ार लोगों ने शिरकत फरमाई, और उसमें सैकड़ों उलमा कराम थे, सैकड़ों उलमा कराम। किसी ने तनकीद नहीं की, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया कि सैकड़ों उलमा कराम के नज़दीक दाएं तरफ सलाम फेरना, उसमें हर मसले के लोग थे, जो बंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हर किस्म के लोग थे, वहाँ दाएं तरफ सलाम फेर के नमाज जनाजा पढ़ाई गई। ये यूट्यूब में इंजीनियर मोहम्मद अली, उसने भी ये तहकीक करके बताया कि सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेरना ही साबित है, और दोनों तरफ सलाम पढ़ने की कोई रिवायत सही साबित नहीं है। और खुद उसने अपनी नानी का नमाज जनाजा पढ़ाया तो दाएं तरफ सलाम फेरा। तो मेरे भाइयों, उलमा कराम जो हैं मुख्तलिफ आपको उन्होंने तहकीक की है, तो सही मौक़िफ़ जो है दलाइल के लिहाज से, रवायात के लिहाज से, तो मेरे भाइयों वो सिर्फ दाईं तरफ सलाम फेरना चाहिए। हाँ, अगर कोई इल्म हदीस का इल्म ना होने के बाद दोनों तरफ सलाम फेर ले, हम उसको बिदती नहीं कहते, क्योंकि वो इस्तदलाल कर रहा है दूसरी नमाजों पर या ज़ईफ़ हदीस पर, तो इसलिए उसको बिदती नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, सही हदीस पर और मसनून तरीके से नमाज जनाजा अदा करना चाहिए, इसी में ही खैर बरकत है। अल्लाह पाक फरमाए, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
کہ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا میں اللہ سے راضی ہو جاؤں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں ان کو چاہیے کہ سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، نئی ویڈیو جو ہے تحقیقی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ والسلام۔